हेलो डे स्टूडेंट्स, दिस इज निरंजन एंड वेलकम टू DI लर्नर्स। बर्तमान आम 9th क्लास रो एमआईएल पढ़ा। ठीक अच्छे, कौन पढ़ा? 9th क्लास रो एमआईएल। पूर्वर मु टाइम टेबल कही पिला माने प्रतिदिन आमर 12टारे 8th क्लास रो पाठ पढ़ा जाए, देन 2:30 रे 9th क्लास रे पढ़ा जाए, देन 7:30 रे 10th क्लास रे पढ़ा जाए। आउ कौ दिन कौ सब्जेक्ट पढ़ा अलरेडी तुम्हें जानचे पे तो देखिपार तो डिस्प्ले देखा जाऊँगी, तुम ताको स्क्रीनशॉट कर रखी था। प्रतिदिन लाइव क्लास रे तुम्हें जॉइन हो पार। तो बर्तमान आम 9th क्लास एमआईएल रो जो प्रथम कविता अच्छी, ठीक अच्छे, साहित्य जो प्रथम कविता अच्छी काहा मुख अनाई बंचीबी, यही कविताटी को आम आलोचना करवा, जार कि कवि होउछंती भक्तचरण दास। तो प्रथम आम कवि परिचय पढ़ा। तो कवि होउछंती भक्तचरण दास, जी कि 1800 शताब्दी खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक, तांकर प्रकृत नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। वैष्णव धर्म दीक्षा नेबा परे से भक्तचरण दास नाम परिचित होइथिले। ठीक अछि, तांकर नाडा से परिवर्तन कर दिथिले बैरागी चरण पट्टनायक रु भक्तचरण दास। तापर देखो, देन रीतिजुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव में ओडिशा से परिचित। से जड़े भक्ति भावपूर्ण कवि थे। सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति ही तांकर रचनार वैशिष्ट्य। मनबोध चौतीसा, कलाकलेवर चौतीसा, गोपमंगल, मनशिक्षा, मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली। ठीक अच्छे, ये सब पुस्तक गुड़ाक तांकर श्रेष्ठ रचनावली। देन देख पिला माने संकलित पद्यांशटी कवि रचित मथुरा मंगलर षष्ठ छांदर गृहीत। ठीक अच्छे, मथुरा मंगल को से लिखिते, तार जो केतटा छांद अच्छी से भितर 6 नंबर छांदर यहाँ संग्रह करा मुख अनाई बंचीबी। षष्ठ छांदटीर 20टी पद मध्यरु प्रथम 8टी पद एथिरे ग्रहण कराए काहा मुख अनाई बंचीबी नामकरण करा। तो ए टोटाल 8टा पद अच्छी, माने 8टा स्टांजा एठी अच्छी। श्रीकृष्ण कंसर धनु उत्सव देखा मथुरा को जीवा बेले यशोदा मातृहृदय आशंकार व्याकुल हो उठी। संचित कविताटी मातृहृदयर गभीर वात्सल्य ममता जीवंत भाव में वर्णित। ठीक अच्छे, तो तुमने समस्ते जानते पिला माने भगवान कृष्ण को पिला दिनरू हत्या करने कंस योजना करथुला। ठीक अच्छे, आउ सेइथिपाई कृष्णकर माता जी थे, ठीक अच्छे, किए? यशोदा। यशोदा कौन करते? सब भयभीत हो रोते। कृष्ण पाखे कौन अगाध शक्ति अच्छी, किंतु माँ सेटा को कौन करते? जेहेतु माँ आगे समस्ते छोट, ठीक अच्छे, केते शक्तिर अधिकारी हेले माँ मन किंतु माने नहीं। तेणु माँ कौन करते? सब भय करते काले कंस किसी योजना करी कृष्ण को हत्या करदेव। तेणु से सकाशे माता यशोदा सब कौन भय करुले। ठीक अच्छे, ता सहित बर्तमान देख लिखा है कौन? श्रीकृष्ण कंसर धनु उत्सव देखा मथुरा जा बेले, ठीक अच्छे, एत सबू संकट स्थित भी जिते श्रीकृष्ण कौन कले ना कंसर धनु उत्सव देखापी मथुरा गले। माने मथुरा विभिन्न सब राक्षस गुड़ा को सी कौन कर कंस कृष्ण को मारिया को पठेबार पिला दिन ठू, किंतु वर्तमान कौन करेंगे? कृष्ण निजे ता पाखु जीवे। ठीक अच्छे, दूरे थाई एत सब योजना कर पाखक गले काले आहरी विपद बढ़ीज। एथिपाई कौन ना यशोदा मातृहृदय आशंकार व्याकुल हो उठी। संचित कविताटी मातृहृदयर गभीर वात्सल्य ममता जीवंत भाव वर्णना कर। तो माता यशोदा कौन कर संपूर्ण रूपे भयभीत हो जाती जे काले मो पुअर किसी क्षति हे। तेणु से वात्सल्य ममता को ए वर्णना कर निजे कवि। ठीक अच्छे, तो देख पे बहुत सुंदर भाव में कविताटी रचना कर आम शेष पर्यंत बहुत सुंदर भाव में प्रांजल भाव में बुझा। तो देख पे कविताटी कौन अच्छी? आरे बाबू श्याम घन तुगले मधु भुवन, काहा मुख अनाई बंचीबी, हेब 10 दिग शून्य, अथिर हेब जीवन, निशी दिवस झुरुथिबी रे जीवधन, जीवन बिहुने जेन्हे झस, राजा बिने जेन्हे ग्राम देश रे। तो यहाँ हूँ आमर प्रथम पद बा प्रथम स्टांजा। देख कौन कहगला? आरे बाबू श्याम घन। श्याम घन बोले किए? कृष्ण। ठीक अच्छे, तो माता यशोदा कृष्ण को कहते रे श्याम घन बा रे कृष्ण, तू गले मधुभुवन, तू जो मधुभुवन चलू माने मथुरा चलीजु, काहा मुख अनाई बंचीबी, तू चलीगला मु काहा मुख को अनेक बंचीबी, हेब 10 दिग शून्य, सारा 10 दिग मत शून्य देखा। 10 दिग बोले कौ जगह पे देख लिखा जाए 10 दिग, आम तो 4 दिग समस्ते जाचे। ठीक अच्छे, 4 दिग पर देख 10 दिग कौन कौन? 10 दिग देख पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एतिक आम जाचे समस्ते। ठीक अच्छे, तापर अग्नि वायु ईशान नैरत ऊर्ध अध ए प्रकार माने आम 4टा दिग है पे 4टार पुणी मझी मझी जाक आउ गोटे गोटे बाहर। ठीक अच्छे, आउ गोटे उपरटा तलटा एमती होकर
ଏଇଟା ହେଲା କେତେଟା 8ଟା ଦିଗ ଆଉ ଉପରଟା ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ତଳଟା ହେଲା ଅଧ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ 10ଟା ଦିଗ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆକୁ 10 ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁଭୁବନ ଚାଲିଯିବୁ ବା ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ତ 10 ଦିଗ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ ଜୀବନଟା ମୋର ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଅଥିର ମାନେ କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ନିଶି ମାନେ କ'ଣ ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି ଦିବସ ଅର୍ଥ ଦିନ ତାର ଅର୍ଥ ଦିନ ରାତି ତତେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ବୁଝିଗଲା ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଜୀବନ ରୂପକ ଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାତା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଦେନ୍ ଦେଖ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ ଜଳ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ ତ ଜଳ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ ଝସ ମାନେ କ'ଣ ମାଛ ତ ମାଛ ବିନା ଯେପରି କ'ଣ ଜଳ ବିନା ଯେପରି ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ବା ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଜା ବିନା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବି ଚଳିପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମାଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଜଳ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯେମିତି ଜଳ ବିହୁନେ ମାଛ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ରାଜା ବିହୁନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ବା ତୋ ବିନା ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜିନିଷଟା ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚତୁସମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଗୁରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଗୁରୁ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁମ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁସମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେପିବି କରି ସୁଷମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସୁଷମର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ମାନେ କାହା ଅଙ୍ଗରେ କାହା ଦେହରେ ମୁଁ ଚତୁସମ ଲେପିବି ଚତୁସମ ମାନେ ଏଯାକ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲେପିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚତୁସମ ଲେପିବି ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ହେଉଥିବ ଘାରି ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ଆଉ ଘାରି ହେଉଥିବ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ଅଞ୍ଜନ ମାନେ କଜ୍ଜଳ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇ ପାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପାରିବା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଯେଉଁ ଶୁଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ଆଉ କଜ୍ଜଳ ଦେବି ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାରିକି କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେବି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ ହରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଝଟ କଲେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦ ମାଗନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଚାନ୍ଦ ଦେ ମୋତେ ଜହ୍ନ ଦେ କୁହନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବାର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଝଟ କରି ଚାନ୍ଦ ମାଗିବାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ ହରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ପିତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦ ମାଗିବ ବା ହରି ମାଗିବ ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି ତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ବା ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମରିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ ବା ମଧୁପୁର ଚାଲିଯିବୁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମର ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କାହାର ମୁଁ ଆଉ କେଶକୁ ବାନ୍ଧିବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ତ କାହାର କେଶକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ କୁସୁମ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା ବାସ୍ ଦେଖ ତ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ କୁସୁମ ମାନେ କ'ଣ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା କାହାର କେଶକୁ ମୁଁ ସଜେଇବି କାହାର କେଶକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଥିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତାଙ୍କର କେଶ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବ ସେ କିଭଳି ଫୁଲ ଲଗେଇଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା କାହାର ଲଲାଟ ମାନେ କ'ଣ ମଥାରେ କାହା ମଥାରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ କାହା କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ ବା ଖଞ୍ଜିବି କ'ଣ ଖଞ୍ଜିବେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବେ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇଦେବେ ହେଲା ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ ମାନେ କ'ଣ ବାଳକ ବା ଏଠି ପୁତ୍ର ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ରେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ
କାହାର କେଶ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ଫୁଲରେ ସଜେଇଦେବି, ଦେନ୍ କାହା ଲଲାଟରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇବି, କାହାର କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯେମିତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିବେ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଘରେ ରହି ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ, କାଳେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଭେଟିଥିବେ, କାଳେ ଖରାରେ ସିଏ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବ, କାଳେ ତାକୁ ତାର ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଥିବ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବି ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନରେ ମନରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାର ଜୀବଧନ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ଚାଲି ତୁ କ'ଣ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ। କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ। ତ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଧୂଳି ଯାଉଥିଲା। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛୁଥିଲେ। ତ କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଅଙ୍ଗରୁ ଆଉ ଧୂଳି ପୋଛିବି। କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଛି ମାନେ କ'ଣ, କାଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଛା ପିନ୍ଧି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଗାଧାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହିଁ, ତ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି କାଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ କାଛି ପିନ୍ଧି ଦେବାର। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧେଇବି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଶେଷ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଦଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଥିରେ ଶେଷ କରିବା। କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିପ୍ ଡୁଇଂ। ଧନ୍ୟବାଦ।